دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ نصرت صاحب ٹھیک بات کراچی سے جو ہمارے بائی کالر نے بات کی کہ بھائی آپ دائیں بائیں کی ساری جنرل ججوں کی پولیٹیشین کی ہر بات ہے، کراچی جا کے سارے جو ہے نا کہتے ہیں جی لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، نام ہی کوئی نہیں لیتا، وہاں آپ کی جذبت پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے، اتنے بڑے اچھا بڑے بھائی میں بہت اعزاز برا اور ہوں فخر یار، آپ کو حاصل ہے، آپ جوان ہمیں بتائیں نا جی۔ میں اس عمر میں جو ہے ٹھیک ہے اگر تم مجھے مروانے میں انٹرسٹڈ ہو میں چلا جاؤں گا، لیکن کیوں جب میں نے جس دن کراچی میں 1.5 کروڑ لوگ نے سارے تو نہیں جب میں نے فوکس کرنا ہوتا ہے نا کسی ایشو پہ تو میری تم سے ریکویسٹ ہے کہ اس وقت مجھے نہ دائیں بائیں نہ کیا کرو۔ کیوں نہیں کراچی کا نام کیوں نہیں لیتے مجھے بتائیں؟ میرے پاس کون ہے پیچھے کراچی کی؟ نیئر حسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سابق فیڈرل سیکرٹری ہیں، حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں سیکرٹری لیبر کے طور پر۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا بنیادی طور پر یہ پولیس کاڈر کے آدمی ہیں اور انہوں نے اپنی کیریئر کا سب سے زیادہ حصہ سندھ میں اور کراچی میں سرو کرنے میں گزارا ہے۔ اگر مجھے اجازت دو تو میں ان سے بات کر لوں۔ چلیں اگر نہیں اجازت ادھر ہی چلتے ہیں پھر۔ بڑی مہربانی جی۔ السلام علیکم جی، نیئر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ سوال یہ ہے کہ کیوں ٹارگٹ کلنگ نہیں رک رہی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک حکومت وقت اور پولیس ڈپارٹمنٹ خصوصاً اس کو امپورٹنس نہیں دے گا اس ایشو کو، اور جس کو ہم کہتے ہیں وار فوٹنگ کے اوپر اس کو اگر ٹیکل کرنے کی کوشش، آپ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو حکومت ہے وہاں پہ وہ پولیس سے رائٹ سوالات نہیں کر رہی، پوچھ گچھ نہیں کر رہی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ جی ہاں بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ان سے یہ پوچھے جائے ان سے کہ جی ابھی تک یہ جو کیسز ہوئے ہیں اس کی پرفارمنس ہمیں بتائی جائے، اس میں سے کتنے کیسز جو ہیں آپ نے ابھی تک انویسٹیگیٹ کیے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں اس میں سے ابھی تک آپ نے پکڑے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں اس کے اندر سے آپ نے ابھی تک ان کو جو ہے آپ نے پروسیکیوٹ کیا ہے، کتنے لوگوں کی کنوکشنز ہوئی ہیں ابھی تک۔ جب تک یہ ڈیٹا آپ کے سامنے نہیں آئے گا آپ ان کی پرفارمنس جج نہیں کر سکتے۔ جب یہ 2002 کا پولیس آرڈر آیا اس میں پولیس انویسٹیگیشن اور واچ اینڈ وارڈ اس کو ہم نے الگ الگ کیا۔ انویسٹیگیشن کو الگ کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو اس قسم کی کیسز ہیں جن کو آپ حوالے کریں اسپیشلسٹس کے حوالے کریں، انویسٹیگیشن ٹیمز کے حوالے کریں، ہومیسائڈ اسکواڈز کے حوالے کریں، اس میں فورینزکس کو استعمال کریں، اس میں آپ لیبارٹریز جو ہیں اب آپ بنا رہے ہیں جو گورنمنٹ اتنے پیسے خرچ کر رہی ہے، نئی نئی آپ ڈی این اے ٹیسٹنگ لیبارٹریز اور فورینزکس لیبارٹریز جو بنا رہے ہیں ان کا استعمال کریں، کرائم سین سے آپ نہیں صاحب سی سی پی او کراچی جو ہے وسیم احمد صاحب انہوں نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہے اس میں ایسے لوگ انوالو ہیں جنہوں نے سیاسی جماعتوں کے ہاں پناہ لے رکھی ہے، تو کیا واقعی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے یہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ نہیں رک رہی؟ ملیٹنٹ ونگز جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا کس کا کام ہے؟ نمبر ایک، میں ملیٹنٹ ونگ جو ہے نا یہ اس کو میں ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ بات میرے خیال میں جو کرمنل ایلیمنٹ ہے وہ کرمنل ایلیمنٹ ہے۔ بات یہ ہے جی کہ ایک بات جو ٹرینڈ بن رہا ہے کہ پہلے 8-10 دن کبھی سیکٹیرین اور پھر ایتھنک وہ ایک آتا ہے اور پھر 8-10-15-20 دن کا وقفہ آ جاتا ہے، یہ ٹرینڈ کے پیچھے کیا ہے بات جی؟ جو بات سب سے پہلے کی کہ جب تک آپ ان ایلیمنٹس کو پکڑ کے سامنے نہیں لے کے آئیں گے، جب کسی کو ڈر ہی نہیں ہوگا کہ جی ہم وی کین گو اسکاٹ فری، اگر ہماری کنوکشن ریٹ اگر 5% سے بھی کم ہے اور پروسیکیوشن اپنا اتنی کم ہے وہاں پہ اپنا تو ظاہر ہے پھر کرمنلز کو کوئی سر یہ کہا جا رہا ہے کہ کراچی میں جو ماضی میں آپریشن ہوا وہ پولیس آفیسرز جنہوں نے حصہ لیا وہ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے، جس کے بعد کراچی پولیس جو ہے وہ ڈی مورلائز ہو گئی اور اسی وجہ سے آج کوئی بھی پولیس آفیسر ان ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے انیشیٹو لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیا یہ بنیادی وجہ ہے؟ میں یہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں بات کہ جی پولیس جو ہے میں ول نہیں ہے۔ پولیس میں ول تو تب ہوگی جب اس کو موٹیویٹ کیا جائے اور اس کو یہ ٹاسک اسائن کی جائے۔ جب تک ہم یہ اس کی میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کیٹیگوریکلی جب تک اس کو آپ صحیح طریقے سے مانیٹر نہیں کریں گے، کسی کو اسائن نہیں کریں گے یہ ٹاسک، اس وقت تک یہ آپ کا ایسے ہی چلتا رہے گا۔ سر بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں ہوں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہمارے پروگرام میں آپ نے بھی سنا ہوگا شرف الدین میمن صاحب تھے سول سوسائٹی کو، تو مختلف مافیاز، ڈرگ مافیا، لینڈ مافیا ان کا ذکر کر دیا جاتا ہے، یہ کیا واقعی مافیاز ہیں بس؟
लैंड माफिया हो या ड्रग माफिया हो या आर्म्स माफिया हो या गन रनिंग माफिया हो या ह्यूमन ट्रैफिकिंग माफिया हो, ये सारे क्रिमिनल्स का एक हिस्सा हैं। इनको डील करने की जरूरत है एज क्रिमिनल्स। इसको आप अंडर द कार्पेट पुश नहीं कर सकते इस बात के ऊपर कि जी लैंड माफिया इसके अंदर इन्वॉल्व है। बात यह है कि पुलिस में इतनी ताकत होनी चाहिए और इतनी उनमें करेज होनी चाहिए कि वो अगर इस किस्म के कोई एलिमेंट्स हैं उनको एज क्रिमिनल ट्रीट करे और उनको जो है सामने लेके आए कि ये क्रिमिनल है। नहीं साहब, चले अब तो कंट्रोल नहीं हो रहा, शायद गवर्नमेंट की भी नाकामी है, पुलिस की भी नाकामी है। क्या माजी में कभी पुलिस ने इन माफियाज को कभी कंट्रोल किया जो टारगेट किलिंग में इस वक्त मुलव्वस हैं? अभी आप देखें रहमान डकैत इतना बड़ा लैंड माफिया का वो था, उसको आपने पकड़ा है, उसको मारा है आपने। और आप इंटीरियर में देख लें, आप जितने बड़े बड़े डाकू हैं एट वन टाइम और दी अदर ऑपरेशंस किए गए हैं और मारे पकड़े भी गए हैं और मारे भी गए हैं। देखिए नैयर साहब, इंतहाई ईमानदारी से बताइए अपने एक्सपीरियंस से, क्या आप समझते हैं कि अभी जो कराची पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनकी कैपेसिटी, हिम्मत है? मैं समझता हूं उनमें बहुत इनिशिएटिव है और बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हैं। सीसीपीओ खुद बहुत तजर्बाकार ऑफिसर हैं। आईजी जो हैं वहाँ के वो बहुत एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं और बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल हैं। और जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, जो ऑपरेशन साइड पे इस वक्त ऑफिसर्स लगे हुए हैं, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन सबको मोटिवेट करने की जरूरत। नहीं साहब, अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में हमें शरफुद्दीन मेमन साहब ने कहा कि कराची में पुलिस की कमी है, जिसकी वजह से अक्सर आपने देखा होगा कि रेंजर्स को साथ बुला लिया जाता है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। ये एक परसेप्शन है कि जब रेंजर आ जाती है तो फिर उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स और जो पुलिस के एहलकार हैं वो लेथार्जिक हो जाते हैं। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर सारा काम रेंजर से ही कराना है तो फिर हम क्यों इतना बड़ा इनिशिएटिव लेके ये काम करें? नहीं, मैं नहीं समझता जी। एक तो ये कि जो रेंजर्स का जो रोल है वो इन्वेस्टिगेशन में नहीं है, उनका है सिर्फ वॉच एंड वार्ड या लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस है वो एक्सक्लूसिवली हमेशा से पुलिस के पास ही रही है और पुलिस का ही काम। देखिए सर, अर्ज ये है कि जितना मैंने थोड़ा बहुत, मैं तो पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, नॉन प्रोफेशनल आउटसाइडर व्यू ये है कि ऐसी लोगों को हाथ डालने के लिए यू मस्ट हैव डीप पेनिट्रेटिंग एजेंट्स, आपके पास इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत हो। आपको यकीन है कि हमारी पुलिस जो कराची की है उसके पास रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है? मैं ही समझता हूँ कि इंफॉर्मेशन समटाइम्स होती भी है और इंफॉर्मेशन डेवलप की भी जा सकती है और इंफॉर्मेशन आप परचेज भी करते हैं, जिसको हम कहते हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी एफर्ट की ज़रूरत है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास जो कमी है वो थोड़ी सी जो है टेक्निकल जो अवेलेबिलिटी है, हमारे पास कैपेबिलिटी है, उसमें हम नहीं साहब, शरफुद्दीन मेमन साहब से हमने बात की, उन्होंने कहा कि पुलिस में जो भर्तियां हों वो मेरिट पे होनी चाहिए। अच्छी बात है, इसीलिए ये परसेप्शन है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने जिसका दाव लगा उन्होंने पुलिस में अपने बंदे भर्ती करा दिए और उसके बाद जब भी ऑपरेशन होता है हर पार्टी के अंदर चूंकि क्रिमिनल गैंग्स मौजूद हैं वो इंफॉर्मेशन लीक कर जाते हैं और उसकी वजह से वो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के इशारों पे काम करते हैं। देखिए, रिक्रूटमेंट के अंदर तो जब होता है तो ज़रूर पॉलिटिकल पार्टीज अपना असर रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं कि जी हमें जो है, लेकिन वो होता ये है कि जी जो आपके सिफारिश भी अगर होती है, जो आपके मेयार पे पूरे उतरते हैं आप उनको ही लेते हैं। लेकिन उसके बाद जो है फिर आप उनकी एक ट्रेनिंग का प्रोसेस है, उस ट्रेनिंग से आप उनको निकालते हैं और आप देखते हैं कि जी वो कैसा है और फिर उनको उन सेंसिटिव जगहों पर अगर अपना लगाना भी लगाते हैं तो आप देखते हैं कि जी वो इसके अहल हैं और केपेबल हैं। एक आफ्टर ऑल एक हमारा एक प्रोसेस है रिक्रूटमेंट से लेके ट्रेनिंग का और उसके बाद प्रोबेशन का और उसके बाद फिर आप ले जाके उनको पोस्ट करते हैं। तो उसमें से जब आप चैनल से गुजरते हैं तो जो आते हैं लोग वो मिनिमम जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो तो उनको तो मीट करते हैं। उसके बाद फिर ये आपका काम है कि आप किस तरह उनको आप जो है ट्रेन करते हैं, आप किस तरह मोटिवेट करते हैं और उनके जो लीडर्स हैं वो उनको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया नैयर साहब। देखो, वन लाइन मैसेज है उनकी बात से, वो ये कहते हैं कि ठीक है आजकल आपको मॉडर्न आलात चाहिए, वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं की गई, वो होनी चाहिए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत का कोई एजेंडा ही नहीं, कोई डायरेक्शन ही नहीं उसके। अच्छा रवैया देखो, अभी वो टिक्कर चल रहे थे ना मिस्टर तारड़ को, वो कितना जोर दे रहे थे इन्वेस्टिगेशन पे। तारड़, बिल्कुल। अच्छा, इफ्तिखार तारड़ साहब जो हैं उनको इन्वेस्टिगेशन, वो जोर क्या दे रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, उन साहब का पुलिस में
कोई तजर्बा इस तरह का नहीं है। वो दाएं बाएं डेपुटेशन पे काम वो करते कभी एफसी में, यानी अच्छी पोस्ट ठीक वाली है। ना, जो रोब शो वाली, अब फिर को वाकफियत निकल आई होगी। तो आप जब ये मैसेज देते हैं कि तारड़ साहब, अच्छा चलो ये छोड़ो, चलें, आपके यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है, मैं एक और बात करना चाहता लेकर हूं। ब्रेक में आपको बिल्कुल पूरा आपको मौका, पूरा प्रोग्राम ही आपका, आप बात करते रहे। नाज़रीन, वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।